to be here with all the wonderful devotees of Rajamandri. రాజమండ్రిలో ఉన్నటువంటి అద్భుతమైన భక్తులతో ఈరోజు ఇక్కడ కలవడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. And as I say, things are going on very nicely, nice development under the leadership of Satyagopinath Prabhu. Things are going on very nicely. సో మందిరంలో మంచిగా అభివృద్ధి జరుగుతుంది అని చెప్పి అన్ని చక్కగా జరుగుతున్నాయని ప్రభుజీ అంటూ ఉన్నారు. I see the ladies are dressed up very gorgeously, nicely. Last year, a new guest house is coming up. Other building is coming on the right side. This development should be there, just to keep the devotees very enthused. సో విగ్రహాల అలంకరణ, వస్త్రధారణ, తర్వాత ఇక్కడ నూతన అతిథి గృహము, ఇవన్నీ కూడా అభివృద్ధి జరుగుతూ ఉంది. అటువంటి అభివృద్ధి జరిగినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే భక్తులు ఉత్సాహంగా ఉంటారు. This should happen. I see a lot of youngsters also here. Young people should join. That's an inspiration for the old people. యువకులు కూడా కనిపిస్తూ ఉన్నారు. కొత్త యువకులు వాళ్ళు ఈ మార్గంలోకి వచ్చినప్పుడు వృద్ధులకి ఉత్సాహం ఉంటుంది. ఆ యువకులు పాల్గొన్నప్పుడు భక్తిలో. Only just elderly people, old people, there will be no enthusiasm. When you see the youngsters coming, asking questions, seeing they're dancing, that enthusiasm makes the even elderly devotees very enthusiastic. వృద్ధులు మాత్రమే భక్తి మార్గంలో ఉంటే వాళ్ళు కొంచెం నీరసించిపోతారు అనమాట. ఎప్పుడైతే యువకులు వచ్చి వాళ్ళు కీర్తనలో నృత్యం చేయడము, ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు ఉత్సాహంగా అన్నిట్లో పాల్గొంటూ ఉంటే అది చూసి వృద్ధులుగా ఉన్నటువంటి భక్తులకు కూడా ఉత్సాహం వస్తుంది. So this explains here, this particular verse explains about Lord Krishna's flute. Lord Krishna's playing the flute, astonishing. Lord Brahma, Lord Shiva, Indra, everybody. కృష్ణుని యొక్క మురళి గానానికి బ్రహ్మ, శివుడు, అందరూ దేవతలందరూ కూడా వాళ్ళు సంభ్రమాశ్చర్యములకు గురి అవుతూ ఉన్నారనమాట. Anything Krishna does is something very amazing, adbhutam, wonderful, astonishing. సో కృష్ణుడు ఏమి చేసినా కానీ అది చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది, సంభ్రమాశ్చర్యములకు గురి చేస్తుంది అనమాట. Right? And Lord Brahma, he could not perceive. What is this music? Just contemplating. Actually, he was doing tapas. The moment he heard the flute music of Lord Krishna, he stopped his tapas and contemplating on the music. బ్రహ్మ ఆ సమయంలో తపస్సు చేస్తూ ఉన్నాడనమాట. ఎప్పుడైతే కృష్ణుని యొక్క వేణుగానాన్ని విన్నాడో ఆయన తపస్సును ఆపేసి ఏమిటి అద్భుతమైనటువంటి శబ్దము అని చెప్పి దాని మీద ఏకాగ్రత పెట్టాడు. Lord Shiva is playing damaru. Dum 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 dum. He stopped the drum and started contemplating on the flute music of Lord Krishna. సో శివుడు ఆయన డమరకం వాయిస్తూ ఉన్నాడు. ఎప్పుడైతే వేణుగానాన్ని విన్నాడో ఆయన డమరకం వాయించడం ఆపేసి ఆ యొక్క వేణుగానం మీద దృష్టిని పెట్టాడు. The cows which were drinking milk from their mother cows, they stopped drinking milk. They lifted their ears and started listening to the music. ఈ దూడలు ఏవైతే ఆవుల దగ్గర పాలు తాగుతూ ఉన్నాయో వాళ్ళు ఆ దూడలు ఈ వేణుగానం ఎప్పుడైతే విన్నాయో అవి చెవులు విప్పుకొని ఆ యొక్క వేణుగానం మీద ధ్యానం పెట్టాయి. All the deer, they stopped eating the grass. They start contemplating and listening to the music. సో జింకలన్నీ కూడా అది పచ్చిక తినడం మానేసి ఆ యొక్క వేణుగానం మీద దృష్టి పెట్టాయి అన్నమాట. Yamuna river, which was flowing like this, changed the direction, started going in the reverse direction. సో యమునా నది ప్రవహిస్తూ ఉండింది. ఆ వేణుగానం వినేసరికి ఆ యమునా నది అది వ్యతిరేకంగా ప్రవహించడం మొదలుపెట్టింది అనమాట. That is Krishna's transcendental flute playing. సో కృష్ణుని యొక్క మురళీ గానం యొక్క శక్తి అది అనమాట. What is in Kali Yuga? How we can hear that same flute music? ఈ కలియుగంలో మనం అదే వేణుగానాన్ని ఎట్లా వినగలం? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. When you hear very carefully, intensely, when you take the mantra into your ears to the heart, same effect they will have. ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క హరే కృష్ణ మంత్రాన్ని మనం జపించి కర్ణంలోనికి ఆ శబ్దాన్ని ప్రవేశించి హృదయంలోనికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ వేణుగానం వింటే ఏ రకమైనటువంటి ఫలితాన్ని మనం పొందుతామో అదే ఫలితాన్ని మనం పొందగలము. Lord Krishna, Lord, clap, clap.
I will give some time for you to clap. That's good. Good for good occupation. Health also good, mind also good. సో చప్పట్లు కొడితే ఆరోగ్యానికి మంచిది, మనసుకు కూడా మంచిది అనమాట. Okay, nothing wrong. Not the glorifying me, glorifying Bhagavatam. సో అదేదో నేను చెప్పిన దానికి అభినందన కాదు, భాగవతానికి అభినందన అది. Clapping hands is glorifying the Supreme Lord because he is Adbhuta. Very wonderful. Very wonderful is Krishna. సో కృష్ణుడు చాలా అద్భుతం అని చెప్పి అభినందించడం అనమాట. Tam Adbhutam Bhalakam Ambujeksham Chaturbhujam. His eyes are very beautiful. There's no match for those eyes. Lotus Ambujekshanam, lotus eyes. సో భగవంతుని యొక్క నేత్రాలు అంబుజేక్షరం, చాలా అద్భుతమైనటువంటి సుందరమైనటువంటి నేత్రాలు, దేనికి సరితూగవు అన్నమాట. When he came as a Matsya, though he had the hawk body, eyes were lotus eyes. Matsya. Matsya Avatara, though he is a fish body, eyes were lotus. సో భగవంతుడు మత్స్యావతారంలో వచ్చినప్పుడు చేపరూపం శరీరం కలిగి ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆయన యొక్క నేత్రాలు అద్భుతమైనటువంటి నేత్రాలు అన్నమాట, కమల నేత్రాలు. When he came as a tortoise, Kurma Avatara, eyes were lotus eyes. సో కూర్మావతారంలో ఆయన తాబేలు రూపంలో వచ్చినప్పటికీ కూడా నేత్రాలు కూడా అవి కమల నేత్రాలుగా ఉన్నాయి. Similarly, Varaha, Narasimha, Vamana, Parashurama, Rama, Krishna, Buddha, Kalki, eyes will be lotus eyes. సో అదే రకంగా వరాహ అవతారము, వామన అవతారము, అన్ని కృష్ణుడు, బలరాముడు, ప్రతి ఒక్క అవతారంలో కూడా ఆయన యొక్క నేత్రాలు కమల నేత్రాలుగా ఉంటాయన్నమాట. His eyes are beautiful, his hair is beautiful, his flute music is beautiful. Everything is beautiful about Krishna. When he speaks Bhagavad Gita, there is no match in the three words. Such beautiful tattva again. సో భగవంతుడు నేత్రాలు, ఆయన యొక్క కేశములు, ఆయన యొక్క మురళి శబ్దము, తర్వాత తత్వం, భగవద్గీత ఆయన బోధించాడు, అది గొప్ప తత్వము. సో ఏదైనా కానీ భగవంతుడు అద్భుతం అన్నమాట. Shankha, Chakra, Gada, Padma is all Adbhuta. సో శంకు, చక్ర, గద, పద్మాలు అన్ని కూడా అద్భుతం అన్నమాట. Vidamaram Sandra Payogi Sauvagam. His dress is amazing. ఆయన యొక్క వస్త్రాలు కూడా అద్భుతం అన్నమాట. Like Lord Balaji dress, one dress costs 30 crore rupees. Balaji dress, one dress costs 30 crore rupees, one set. సో బాలాజీకి ఒక్క వస్త్రాలంకరణ ఖరీదు 30 కోట్లంట. Diamond Mukut, Diamond Ahara, Diamond Abhayasta, Varadamudra, Diamond belt, Diamond shoes. Anybody has diamond shoes? Diamond shoes, diamond sword, and Patapitamaram, golden silk dhoti, 20 meters, cost 30 crores. సో భగవంతుని యొక్క వజ్ర కిరీటము, వజ్రాలు పొదిగినటువంటి శంకు చక్రాలు, అభయహస్తాలు, తర్వాత బంగారుతో చేసినటువంటి ధోవతి, ఆయన వేసుకున్నటువంటి పాదరక్షలు కూడా వజ్రచకితమైనటువంటి పాదరక్షలు, వజ్రాలు పొదిగినటువంటి పాదరక్షలు. ఎవరన్నా వజ్రాలు పొదిగిన పాదరక్షలు వేసుకోగలరా? ఇవన్నీ కలిపితే 30 కోట్ల రూపాయలంట భగవంతుని యొక్క అలంకరణకి. Everything is Adbhuta. Lord is very Adbhuta, very wonderful. Maha Ara Vaidurya Kirita Kundala, his Kirita Kundala, everything is diamonds. Vaidurya is not available here. It's from Vaikunta, very special jewel. Vaidurya Kirita Kundala, Shankar, Yadayudayam, Shanku Chakra, everything is wonderful. సో ఆయన యొక్క కుండలాలు, ఆయన యొక్క వేసుకున్నటువంటి ఆభరణ వైఢూర్యాలు అన్నీ కూడా, ఇవన్నీ అద్భుతము, వైకుంఠం నుంచి వచ్చినటువంటివి అనమాట. చాలా అద్భుతమైనటువంటి వాటిని భగవంతుడు ధరిస్తాడు. Imagine his music, astonished, all this different avataras, they are astonished, Lord Brahma, Shiva, Indra, astonished with their flute music. సో ఇక్కడ దేవతలందరూ కూడా, బ్రహ్మ, శివ, వీళ్ళందరూ కూడా, వాళ్ళందరూ ఆ మురళి వాయిద్యానికి వాళ్ళు సంభ్రమాశ్చర్యములకు గురి అయ్యారు. Some 25 years back in Chennai, Madras then, they had an exhibition in the city. 25 సంవత్సరాల క్రిందట మద్రాస్ నగరంలో ఒక ఎగ్జిబిషన్ జరిగిందండి. Then in the exhibition, so many stalls, right? Even our devotees, they had a book stall. సో ఎగ్జిబిషన్ లో రకరకాలైనటువంటి దుకాణాలు లాగా పెడతారనమాట. మన భక్తులు కూడా పుస్తకాల
స్టాల్ ఒకటి పెట్టారన్నమాట. They're selling books. So people coming, seeing the books, and they're going. సో కొంతమంది వ్యక్తులు వస్తున్నారు, పుస్తకాలు చూస్తున్నారు, వెళ్ళిపోతూ ఉన్నారు. But it was manned by our foreign devotees, not Indians or foreigners. Foreign devotees, they were manning the whole stall. సో అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ స్టాల్ ని మన పాశ్చాత్య భక్తులు వాళ్ళు దాన్ని మేనేజ్ చేస్తున్నారు. But one person came, stood in front of the bookstall, he was actually watching the books, and he was just standing there and keep on seeing the books. He was not moving. సో ఒక వ్యక్తి వచ్చాడు, ఆ పుస్తకాలను చూస్తూ అట్లాగే నిలబడి ఉన్నాడు, వెళ్ళట్లేదు అనమాట. How was he? One pancha, one kurta, little kunkum, middle-aged man. సో మధ్య వయస్కుడు పంచె కట్టుకొని ఉన్నాడు, కుర్తా వేసుకొని ఉన్నాడు, ఏదో కుంకుమ పెట్టుకొని ఉన్నాడు. Was watching the books and just standing. After watching the book, he kept on standing there, just standing. సో ఆయన పుస్తకాలు చూస్తున్నాడు, అట్టే నిలబడి ఉన్నాడు, పుస్తకాలు చూస్తున్నాడు, అట్టే నిలబడి ఉన్నాడు, వెళ్ళట్లేదు. The devotees, Western devotees, they thought, what is happening? He's not moving. They told, sir, you can move forward. Others are coming, please move forward, move forward. సో మన పాశ్చాత్య భక్తులు ఆయన ఏంటి కదలట్లేదు అని చెప్పి, ఎగ్జిబిషన్ అంటే జనాలు ఉంటారు కదా, ఆయన అన్నాడు జనాలు ఉన్నారు, మీరే కదలండి కదలండి అని చెప్పి Please go to the next stall. If you want to buy a book or go to the next stall. మీరు పుస్తకం కొనేటట్టుంటే కొనండి, లేకపోతే పక్క దుకాణానికి వెళ్ళండి అని చెప్పి. That time, one of our Indian devotee came here. Indian body, he came. Hey, don't say that to him. Don't say that to him. He is Dr. Balamurali Krishna. సో అప్పుడు మన భారతదేశానికి సంబంధించినటువంటి మన భక్తుడు ఒక ఆయన వచ్చి ఆయన్ని అట్లాగా పక్కకి వెళ్ళమని చెప్పొద్దు, ఆయన ఎవరో కాదు, డాక్టర్ బాలమురళీ కృష్ణ అని చెప్పి. Then Balamurali Krishna said, I'm standing here not for the books, I'm listening to this music. Who has sung this? This music is not from this world, it is from the spiritual world. Sadhguru Swami Astakam by Srila Prabhupada was listening. సో బాలమురళీ కృష్ణ గారు ఏం చెప్పారు అంటే, నేను ఈ పుస్తకం గురించి ఇక్కడ నిలబడుకోలేదు, ఈ యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ లో భజన వస్తూ ఉంది, అది షడ్గోస్వాముల మీద శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు పాడినటువంటి కీర్తన. అది ఈ యొక్క కీర్తన, ఈ శబ్దము భౌతిక జగత్తుకు సంబంధించింది కాదు, ఆధ్యాత్మిక జగత్తుది అని చెప్పారంట బాలమురళి. So he doesn't know who has sung, he asked who has sung. Then our devotees explained, he's our Foundracharya, Jagadguru Srila Prabhupada, he has sung. And he said, this is not from this world. He is not ordinary singer, Balamurali Krishna, you all know. Telugu people, you know, who is Balamurali Krishna, great singer. He said, this is not a metal sound. It is not from the metal world. It is from the spiritual world. అప్పుడు బాలమురళీ కృష్ణ గారు అడిగారు, ఇది ఎవరు పాడారు అంటే, అప్పుడు భక్తులు చెప్పారు, మా గురువు గారు ఆచార్యులు ప్రభుపాదుల వారు పాడారు అని చెప్పి. మనందరికీ తెలుసు బాలమురళీ కృష్ణ ఆయన గొప్ప గాయకుడు అనమాట. తెలుగులో కూడా చాలా అద్భుతమైనటువంటి కీర్తనలను ఆయన పాడి ఉన్నారనమాట. సో ఆ వ్యక్తి చెప్తూ ఉన్నారు, ఇది ఈ యొక్క కీర్తన చేసినటువంటి వ్యక్తి, ఈ శబ్దము భౌతికమైంది కాదు, ఆధ్యాత్మిక జగత్తు నుంచి పాడినట్లుంది అని చెప్పారనమాట. How is it? హరివో. That is Srila Prabhupada. Krishna and the spirit devotees, they are on the same page. Anything they do will be pure. No tinges of any anarthas. సో కృష్ణుడు ఆయన యొక్క పవిత్ర భక్తులు ఒకే స్థాయిలో ఉంటారనమాట. వాళ్ళు ఏమి చేసినా గానీ అది ఒక అద్భుతం, ఏ రకమైనటువంటి భౌతిక అనర్థాలు వాటిలో ఉండవు అనమాట. The ISKCON is spread in 800 countries. 800 places temples are there like these temples. Why? Because one person, Srila Prabhupada. సో ఈరోజు
ప్రపంచం అంతా 800 ప్రదేశాల్లో ఇటువంటి మందిరాలు ఉన్నాయి. అది ఒక వ్యక్తి ద్వారా ప్రారంభమైంది. ఆ వ్యక్తి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. Never simply followed his Guru's instructions. Knew his holy name. Preach to the Western countries because they don't know anything about Krishna. Preach to the Western countries that will glorify Lord Krishna and do the book distribution. సో వాళ్ళ గురువు గారి యొక్క మాటలను తీవ్రంగా తీసుకొని ఈ యొక్క కృష్ణతత్వాన్ని పాశ్చాత్య దేశాల్లో తెలియదు వాళ్ళకి ప్రచారం చేయమని చెప్పారు. అది తీసుకున్నారు ఆయన. ఈ యొక్క పుస్తకాలు కూడా వితరణ చేశారు. One day in Jhansi, before starting ISKCON, Srila Prabhupada had a association, League of Devotees. He started one in Jhansi and had a small temple, in the first floor, and down you are staying there. He had only one disciple, Prabhakar. Only one disciple was there. ఝాన్సీలో ఇస్కాన్ ప్రారంభించడానికి ముందు లీగ్ ఆఫ్ డివోటీస్ అని చెప్పి ఒక సంఘాన్ని, మందిరాన్ని ప్రభుపాదుల వారు ప్రారంభించారు. ఒకే ఒక శిష్యుడు ఉన్నారు ఆయనకి, ప్రభాకర్ అని చెప్పి. ఫస్ట్ ఫ్లోర్ లో మందిరం లాగా ఉండేది, కింద ప్రభుపాదుల వారు ఉండేటువంటి వారు. One of his disciple, around 1 o'clock in the night, he heard somebody playing music in the temple of first floor. 1 o'clock in the night, who is playing the music? He went to the temple, and the window, he peeped. Then he saw Srila Prabhupada playing Mridangam, chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare, jumping and dancing, running around the temple, fast, kirtan, dancing, playing Mridangam in ecstasy. సో ఒకరోజు రాత్రి 1 గంట సమయంలో ఆ ప్రభాకర్ అనే ఆయనకి మంచి కీర్తన వినిపించింది అనమాట. ఇదేంటి ఈ సమయంలో ఈ కీర్తన అని చెప్తే అది ఆయన పరిశీలిస్తే మందిరం నుంచి వస్తుంది. ఆయన పైకి వెళ్ళి కిటికీలో నుంచి లోపలికి చూశారు. చూస్తే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మృదంగ వాయిస్తూ కీర్తన పాడుతూ ఆ మందిరం అంతా ఆయన నృత్యం చేస్తూ మొత్తం తిరుగుతూ ఉన్నారు. ఒక అద్భుతమైనటువంటి చైతన్యంలో ఆయన కీర్తన చేస్తూ ప్రభుపాదుల వారు తిరుగుతున్నారు మందిరంలో. This disciple was astonished. What's happening? Why now in the middle of the night Prabhupada is dancing? Another thing he noticed, the whole temple hall, and he was standing in the window, such nice fragrance is coming from Kadamba flowers of Vrindavan. Prabhupada is wearing the garland. Whole temple is influenced by this powerful fragrance of Kadamba flowers. ఆ రకంగా నృత్యం జరుగుతూ ఉంటే ప్రభుపాదుల వారు మంచి యొక్క పూమాలను వేసుకొని ఉన్నారు, కదంబ పూమాల. సో ఆ మందిరంలో నుంచి బయటకి ఆ యొక్క కదంబ పుష్పాల యొక్క సుగంధాలు వెదజల్లుతూ ఉన్నాయన్నమాట. So he was astonished. He went inside and he offered his obeisances and said, Guru Maharaj, what is this? This time in the night you are dancing and chanting and you are wearing this Kadamba flower garland is not available in Jhansi. From where you got this flowers? The entire hall is pervading the fragrance of Kadamba flowers. From where you got this garland? How come in so much ecstasy? You know what Prabhupada said? Prabhupada said, this garland Krishna gave me. Krishna gave me this garland and I am in ecstasy. సో ఆ శిష్యుడు వచ్చి మందిరంలోకి ప్రవేశించి ప్రభుపాదుల వారికి ప్రణామం చేసుకొని, గురు మహారాజ్ ఇదేంటిది, మీరు ఈ యొక్క అద్భుతమైనటువంటి భావనలో కీర్తన చేస్తూ నృత్యం చేస్తూ ఉన్నారు, మీరు ధరించినటువంటి పూమాల కదంబ వృక్షం, అసలు ఝాన్సీలో చెట్టే లేదు, కదంబం చెట్టు, ఈ పుష్పాలే లేవు, ఎక్కడి నుంచి ఇది వచ్చింది అన్నారు. అప్పుడు ప్రభుపాదుల వారు చెప్పారు, కృష్ణుడు నాకు ఈ మాల ఇచ్చాడు. Adbhutam. Krishna is Adbhutam. His devotees also are Adbhutam. Pure devotees are Adbhutam. Lord is so pleased with them. You know? సో కృష్ణుడు అద్భుతము, ఆయన యొక్క భక్తులు కూడా అద్భుతం అన్నమాట. సో అందువల్ల అద్భుతం. So we have to become Adbhutas. How? Following the instructions of Guru, Sadhu and Shastra. When you follow carefully, meticulously, even all of us can become Adbhutas. సో మనం కూడా అద్భుతంగా మారాలా. అది ఎట్లా అంటే గురువు, సాధువు యొక్క వాళ్ళని అనుసరించడం ద్వారా మనం కూడా అద్భుతంగా మారచ్చు.
If we just look for these material things of this material world, which is cheap, good for nothing, when we die, everything go away. What we get? Nothing. We get one more dirty body. ఈ భౌతికమైన విషయాల కోసం తప్పిస్తే ఏంటి మనం సాధించేది? ఈ మృత్యు చెందిన తర్వాత అన్ని పోతాయి అన్నమాట. మనం సాధించేది ఏంటి అంటే మరణించిన తర్వాత ఇంకొక చెత్త శరీరాన్ని జన్మని ఎత్తేది అదొకటే సాధిస్తాం. This body, blood, pus, stool, urine, hair, nails. This body is one more we'll get, all these things. సో ఈ యొక్క రక్తము, చీము, ఈ యొక్క కండలు, తర్వాత ఈ వెంట్రుకలు, ఈ గోర్లు, ఇటువంటి రూపం ఇంకొక దాన్ని పొందుతాం అంతే మనం. How many of you want that? మీరు ఎంతమంది అది కోరుకుంటారు? Again, this, I want this, I want that. Again, one more body, same dirty body. Birth after birth, Janma Mrityu Jaragadi, Dukkha Doshano Darshanam. Take birth and so much pain, birth, death, old age, disease, so much pain, birth after birth, dying and struggling. Why all these things? Why can't you put a full stop to that? Chant sincerely, honestly, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, and be happy. సో మళ్ళా ఈ భౌతిక జగత్తులో జన్మించడము, ఈ యొక్క భౌతిక శరీరాన్ని తీసుకోవడము, మళ్ళా ఈ దుఃఖాలన్నింటినీ కూడా పొందడము, ఇవన్నీ దేనికి? దానికి ఒక ఫుల్ స్టాప్ పెట్టాలి మనం. దాన్ని ఏ రకంగా పెట్టాలా అంటే తీవ్రంగా ఈ యొక్క హరే కృష్ణ మంత్రాన్ని మనం జపిస్తూ ఆ రకంగా మనం ఈ యొక్క దీనికి ఫుల్ స్టాప్ పెట్టడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. After hearing Bhagavad Gita, what did Arjuna say? Param Brahma, Param Dhamma, Pavitram, Paramam Bhavam, Purusham, Shashvatam, Divyam, Haridem, Ajambhum, Hayastam, Rishis Sarve, Devarashi, Narada Sata, Asito, Devara Vyasa, Swayam Shem Bhavishyame. Oh Lord, you are a Param Brahma, Param Dhamma, Pavitram, very pure, Uttamam, Divyam, transcendental, Ajam, no birth. I heard from Narada Muni, Vyasa, Asita, Devala, these rishis. But now I am hearing from you, you are glorious. సో అర్జునుడు భగవద్గీత అంతా విన్న తర్వాత మీరు సర్వకారణ కారకులు, మీరు అజుడు, మీరు సర్వము అని చెప్పి ఇవన్నీ కూడా నేను నారదుడు, అసితుడు, వ్యాసుడు వీళ్ళందరి ద్వారా నేను విన్నాను మీ గొప్పతనం, ఇప్పుడు మీ స్వయంగా మీ ద్వారా కూడా వింటూ ఉన్నాను అని చెప్పి అర్జునుడు భగవంతుడిని స్తుతిస్తూ ఉన్నాడు. So this bhakti is very important. Bhakti means very simple. Developing love for Krishna. Serving Lord with love, like Yashoda Maya. The way she is serving. Nanda Maharaj, the way he is serving. And all these great transcendental personalities, how they are serving. Example of Prabhupada, how he is serving. సో మనం భక్తి అన్నటువంటిది ఒక పవిత్రంగా భగవంతునికి చేయడానికి ప్రయత్నం చేయాలా. యశోదమ్మ, నంద మహారాజు వీళ్ళందరూ ఏ రకంగా, శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఎంతో పవిత్రంగా వాళ్ళు భగవంతునికి సేవ చేశారు. Lord was so amused, so happy with Nanda Maharaj and Yashoda. Devi used to carry every day Lord Nanda Maharaj padukas on his head. While going out, he'll carry the padukas head and give to him. సో నంద మహారాజు దర్బార్కి వెళ్లేదానికి ముందు భగవంతుడు ఏంటి అంటే ఆయన యొక్క పాదరక్షలను తీసుకొని నెత్తిన పెట్టుకొని వాటిని తీసుకుని వెళ్ళి నంద మహారాజ్కి ఇచ్చేవారు అనమాట. We have done to our father like that. మనం మన తండ్రికి అట్లా ఎప్పుడన్నా చేసామా? We'll take the shoes for some other reason. మనం చెప్పులు తీసుకుంటాం చేతిలోకి, ఇంకా వేరే దానికి అనమాట, సేవకు కాదు. It's Kali-yuga. కలియుగం. Okay? And you take the dust. When Yashodama is walking, Krishna has to get dust from the mud and put on his head. Yashodamaya feet in dust, Krishna has to take it and put it on his head. యశోదమ్మయ్య ఆమె నడుచుకొని వెళ్తూ ఉంటే అప్పుడు కృష్ణుడు ఆమె యొక్క పాదరజము అంటే పాదములను ధూళి అది తీసుకొని కృష్ణుడు తన తల మీద వేసుకునేవాడు. He becomes so happy when he sees the pure devotees, such purity. Lord is amused, happy. Lord is so happy. సో అటువంటి పవిత్ర భక్తుల్ని చూసినప్పుడు భగవంతుడు మహాభావంలోకి వెళ్ళిపోతాడు అనమాట. ఆ పవిత్ర భక్తుల్ని చూస్తే ఆయన భావంలోకి వెళ్ళిపోతాడు. సమోహం సర్వభూతేషు రమేష్ నాప్యం ఏ భజంతి తో మా భక్తిమా తేష్టాప్యహం. I envy no one, nor am I partial to anyone. I am equal to all Krishna's qualities. I envy no one, nor am I partial to anyone. I am equal to all. But those who render transcendental loving service to me, he is my friend, and I am his friend. He is in my heart, and I am in his heart. సో భగవంతుడు ఏం చెప్తాడు అంటే
నాకు శత్రువు మిత్రుడు ఎవరూ లేదనమాట. నాకు పక్షపాతం అన్నటువంటిది ఎవరి పట్ల ఉండదు. అందరూ నాకు సమానులే. కానీ ఎవరైతే నాకు పవిత్రమైనటువంటి భక్తియుక్త సేవలు చేస్తారో అతను నాలో ఉంటాడు, నేను అతనిలో ఉంటాను. అతను నాకు చాలా ప్రియము, నేను అతనికి ప్రియము అని చెప్పి భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నాడు. So, when you are sincerely doing your bhakti, chanting Hare Krishna mantra, coming to the temple, taking the darshan, honoring prasadam, doing some service, not doing politics, be happy and cheerful, you'll go back to God. సరళమైనటువంటి జీవిత విధానం, మందిరానికి రావడము, దర్శనం చేయడము, కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనడము, ప్రసాదాన్ని స్వీకరించడము, రాజకీయాల్లో పాల్గొనకుండా ఉండడము, ఇటువంటివి సరళంగా భగవంతుడి మనం సేవించుకోవడం ద్వారా అద్భుతం. Always keep ourselves very super positive, not positive, super positive, always. Then you see flourish in Krishna consciousness. సో సక్రమమైనటువంటి చైతన్యాన్ని మనం కలిగి ఉండాలి, పాజిటివ్ చైతన్యాన్ని మనం కలిగి ఉండాలి. This world is very inauspicious. This world is full of fears. ఈ యొక్క ప్రపంచము చాలా అమంగళము, అశుభమైనటువంటి ప్రపంచం అన్నమాట ఇది. Lord purposely He has created like this. Lord Krishna says, Lukanam Sharatam Atmanti Mahatmana, I have created this world like this. సో భగవంతుడు కావాలనే ఈ ప్రపంచాన్ని ఈ రకంగా సృష్టించాడు అనమాట. Inauspicious and fear. సో అశుభమైనటువంటిది భయాందోళన, ఎప్పుడు భయం చెందుతూ ఉంటారు. Nobody can get away. Always anxiety is there. Always anxiety is there from ant to the king. సో చిన్న చీమ దగ్గర నుంచి రాజు వరకు కూడా ఎప్పుడు కలత చెంది ఉంటాడు ఇక్కడ. So what is the answer for this? Always fear is there, very inauspicious, because everybody is dying. People are dying is inauspicious. సో ఎక్కడైతే జనాలు చనిపోతూ ఉంటారో అది అశుభమైనటువంటి ప్రదేశం అన్నమాట. Bhagavatam says, Mrityu Aghara is a place of death. సో భాగవతం చెప్తుంది మృత్యువు, ఇది మృత్యువు కలిగేటువంటి ప్రదేశం ఇది. How it can be auspicious? Your relationship, your affection, everything for some time and is gone. సో మన బాంధవ్యాలు ఇవన్నీ కూడా ఆనందము కొంత సమయం ఉంటాయి, వెళ్ళిపోతాయి అన్నమాట. Your money, your properties, your name, your fame for some time is gone. సో మన దగ్గర డబ్బులు, మన పేరు ఇవన్నీ కూడా కొంత సమయం ఉంటాయి, పోతాయి. Everything is gone. Samaye vahi kevalam. Working for the material things is waste of time. భౌతిక విషయాల కోసం పని చేయడం అన్నటువంటిది శ్రమయేవయే కేవలం, అది వృధా అన్నమాట. Rather chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, and be happy. సో భగవంతుని యొక్క నామాన్ని జపించి ఆనందంగా ఉండడానికి మనం ప్రయత్నం చేయాలి. This is the most important thing. So Srila Prabhupada has given this bhakti to make this world auspicious and people without fear. సో ప్రభుపాదుల వారు ఈ యొక్క సంస్థను ఏర్పాటు చేశారు, ఈ యొక్క భగవంతుని సేవించుకొని ఈ అశుభమైనటువంటి ప్రదేశంలో శుభకరంగా జీవించడానికి. సదృశిని హయం లోకే పంతక్షమ అకుటభయ సుశీల సాధవేత్ర నారాయణ పరాయణ సువిధ ఘోషం says this place సదృశిని హయం లోకే పంతక్షేమ అకుటభయ. This place is very inauspicious, full of fear. But when you take the association of a sadhu, సుశీల సాధవయత్ర సుశీల well behaved sadhu, సుశీల సాధవేత్ర నారాయణ పరాయణ. Who is a sadhu? Always thinking of Narayana. He is a sadhu and he behaves very well. When you take his association, your fear and inauspiciousness is gone. సో ఈ భయము అశుభము కలిగినటువంటి ఈ యొక్క ప్రపంచంలో ఒక నారాయణుని యొక్క సంపూర్ణమైనటువంటి ఆలోచనలో ఉన్నటువంటి సాధువు యొక్క ఆశ్రయాన్ని మనం ఎప్పుడైతే తీసుకుంటామో మనలో ఉన్నటువంటి భయము అశుభము ఇది తొలగిపోతుంది అని చెప్పి చెప్పడం జరుగుతుంది. Then we develop qualities. What happens when you take the association of a devotee, a pure devotee, we develop qualities. పవిత్రమైనటువంటి భక్తుని యొక్క సాంగత్యాన్ని మనం ఎప్పుడైతే తీసుకుంటామో మనలో కూడా ఆ దివ్యమైనటువంటి లక్షణాలని పెంపొందించుకుంటాం. What are the qualities? The first quality we develop is titikshaya, patience. మొట్టమొదటి లక్షణం శాంతంగా ఉండేది నేర్చుకుంటాం. Karunaya, we become very merciful. తర్వాత కరుణ పెంపొందించుకుంటాం. Maitreya, friendship. Cha, akali jantushu, friendship with everybody. సో తర్వాత లక్షణం ఏంటి అంటే అందరితో స్నేహభావాన్ని పెంపొందించుకుంటాం. Samatvena sarvatma, no partiality, equal to everybody. సో అందరి పట్ల సమదృష్టి, పక్షపాత భావన లేకుండా ఉంటాం. Bhagavan, samprasadati,
Lord becomes very happy with that jiva. సో అటువంటి గుణాలు పెంపొందించుకున్నటువంటి జీవునితోటి భగవంతుడు చాలా సంతృప్తి చెందుతాడు. Then we can understand Lord Krishna's flute music. We can understand the Hare Krishna mantra very nicely. By chanting Hare Krishna mantra, our heart becomes pure. We start appreciating the devotees. We start hearing Prabhupada lectures. We start reading Prabhupada books. We'll take the association of devotees and we advance in Krishna consciousness. Our heart will start blooming. సో ఎప్పుడైతే అటువంటి చైతన్యాన్ని మనం పెంపొందించుకుంటామో, హరే కృష్ణ మంత్రాన్ని సరిగా అర్థం చేసుకుంటాం, ఈ యొక్క తత్వాన్ని మనం సరిగా అర్థం చేసుకుంటాం, తర్వాత ప్రభుపాదుల వారి యొక్క ప్రవచనాలు వినాలని చెప్పి ఈ యొక్క ఆధ్యాత్మిక తీవ్రతను పెంపొందించుకోవడం, వీటన్నిటి వల్ల మన హృదయంలో ఆ భక్తి అన్నటువంటిది అద్భుతంగా వికసిస్తుంది. You'll do this? మీరందరూ చేస్తారు ఇది? How many of you come Mangalarti every day? మంగళారతికి ఎంతమంది రోజు వస్తారు? You want your life Mangala? Then come for Mangalarti. You want to make your life Mangalakara? Come for Mangalarti. సో మీ జీవితం మంగళంగా ఉండాలంటే మంగళహారతికి రండి అంటున్నారు ప్రభుజీ. Brahmamurta time sleeping is Amangala. బ్రహ్మముహూర్త సమయంలో నిద్రపోతే అమంగళం. You understand? No, you'll not get anything. You're a loser. Mangalarti Brahmamurta is an invitation from Krishna. Come, I'm here. Invitation is given to you by Krishna to the mankind. Some people utilize it. సో మంగళారతికి రావడం అంటే ఏంటి అంటే కృష్ణుడి దగ్గర నుంచి మనుషులకి ఇన్విటేషన్, నేను ఇక్కడ ఉన్నాను రండి అని చెప్పి పిలుస్తున్నాడు అనమాట. కానీ మనం ఉపయోగించుకోరు కొందరు. Modi gives you invitation. Prime Minister of India, Modi gives you invitation. Tomorrow morning 4:30 you come and meet me. How many of you will go? All will run. ప్రధానమంత్రి రేపు ఉదయం 4:30కి మీకు అందరికి అపాయింట్మెంట్ ఇచ్చాను అని చెప్పంటే ఎంతమంది వెళ్తారు? అందరూ పరిగిస్తారు. That will be a gate crash. Gate crash. All want to go. తొక్కిసలాడు జరిగిపోద్ది అక్కడ. Okay. Krishna is openly giving invitation. How many of us are going? సో కృష్ణుడు బహిరంగంగా ఆయన మనందరికీ కూడా ఆయన ఆహ్వానం పలుకుతున్నారు. కానీ మనం ఎంతమంది వెళ్తున్నాం? Akilanda Brahmanda Nayaka, Parabrahma Paramdama, Paitram Paramam Purusham. That's a personality is giving invitation. I'm here, come. But we don't read scriptures. సో అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడు పరబ్రహ్మ పరంధామ ఆయన మనకు స్వాగతం పలుకుతూ ఉన్నారు, ఇన్విటేషన్ ఇస్తూ ఉన్నారు. మనం దాన్ని తీవ్రంగా తీసుకోవట్లేదు. కారణం ఏంటి అంటే శాస్త్రాలు మనం చదవట్లేదు. Brahmamurta, when you get up in the temple, you attend, or in the house, get up and chant Hare Krishna mantra, or study Bhagavatam, or worship the deity. No problem. Brahmamurta should not sleep. Do that. You will see the results in your life in a very short time. మనం ఎప్పుడైతే బ్రహ్మముహూర్తంలో లేచి ఆ భగవంతుని యొక్క మంగళారతిలో పాల్గొనడం, ఇంట్లో కూడా ఒకవేళ రాలేకపోతే ఇంట్లో కూడా లేచి ఆ సమయంలో జపం చేయడం, భగవంతుని ఆరాధించడం, ఇవన్నీ చేస్తే మన యొక్క జీవితంలో ఎంత అద్భుతమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక ఆనందాన్ని చూస్తాము. You flourish in your life very nicely. మనం ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో ఎంతో అభివృద్ధిని సాధిస్తాం జీవితంలో. One example I gave. When you attend the Brahmamurta, especially the temple means advantage. Devotees are there, deities are there, Ramakrishna deities are there, vigrahas. Very easy to perform. Bhajan in the temple. In the house is a bit difficult unless you're very studied. సో మందిరంలో మనకు ఉండేటువంటి అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే మందిరంలో భక్తులందరూ ఉంటారు. అదే ఇంట్లో చేయాలంటే అంత ఉత్సాహంగా ఉండదు అనమాట. సో మందిరంలో ఆ కార్యక్రమంలో పాల్గొనేదానికి అనుకూలమైనటువంటి వాతావరణం ఉంటుంది. You are with the Lord. Dwarka Mahatma says, Lord Krishna says, those who get up in Brahma Muhurta and they come to the temple, when they chant my name and they dance, they'll remove all the inauspiciousness, not in their house, not in one place, entire world. సో ద్వారకా మహత్యం, ద్వారకా మహత్యంలో చెప్పడం జరిగింది భగవంతుడు ఎవరైతే బ్రహ్మముహూర్తంలో మంగళారతికి నా మందిరానికి వచ్చి మా హారతిని తిలకిస్తూ నామం చేస్తూ నృత్యం చేస్తాడో తన యొక్క అశుభాలు తొలగించడం కాదు, తన కుటుంబం యొక్క అశుభాలు తొలగించడం కాదు, తన యొక్క గ్రామం అశుభాలు తొలగించడం కాదు, ప్రపంచంలో ఉండే అశుభాలన్నీ కూడా తొలగించేస్తాడు. Every step, don't do Bharatanatyam. Every step, Prabhupada does, Swami does.
Every step is remove the inauspiciousness in the universe. అంటే ఆ నృత్యం మనం చేసేటప్పుడు ప్రతి ఒక్క అడుగులో కూడా అన్ని అశుభాలని తొలగించేస్తుందంట. Swami step. స్వామి స్టెప్. Just moving the legs, not necessarily do Bharatanatyam or break dance. No. Simple Swami step. సో మనం నృత్యం అంటే మళ్ళా ఏదో భరతనాట్యమో లేకపోతే బ్రేక్ డాన్సో కాదనమాట. స్వామి స్టెప్ లాగా ఒకటి అట్లా Prabhupada steps. ప్రభుపాద వేస్తారు. Simple, very simple. చాలా సరళంగా. That's enough actually. But you got to hear the holy name. When singing, we should hear. Hearing the holy name and dancing is important. Otherwise, it will become monkey dance. సో భగవత్ నామాన్ని వింటూ నృత్యం చేయాల, లేకుండా ఊరికే నృత్యం చేస్తే కోతి నృత్యం అంటుంది. Monkey cannot hear. He will not hear Hare Krishna. You can dance. Right? You say monkey dance. You call it, it's a stick, it will dance. Shouldn't be like that. Hear the holy name, Hare Krishna, Krishna Krishna, హరే హరే, Hare Rama, Rama Rama, Hare. And you dance, you go in ecstasy. సో మనం ఏంటి అంటే భగవత్ నామాన్ని వింటూ నృత్యం చేయాలన్నమాట. ఇప్పుడు కోతులు ఆచించి డబ్బా మీద కొడతా ఉంటాడు, అది ఎగురుతూ ఉంటుంది, దానికి ఏమి ఇంతది. సో అట్లా ఉండకూడదు మనం. సో అది ఎప్పుడైతే ఆ నామం విని చేస్తామో ఆ భావనని మనం పొందుతాం. Monkey is not focusing on the song, not the kirtan or nothing. On the stick. If you don't dance, this one will beat me. It will dance. సో కోతి ఏంటి అంటే ఆ నామం ఏమి కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండదు. ఆడ డబ్బా మీద కర్రతో కొడతా అంటే నేను కానీ నా నృత్యం చేయకపోతే ఆ కర్ర నా మీద పడుతుంది అని చెప్పి డాన్స్ చేస్తుంది. Shouldn't be like that. అట్లా ఉండకూడదు. Hare Krishna, Krishna Krishna, హరే హరే, హరే రామ హరే రామ, రామ రామ హరే హరే. Again, the Shastra says, those who get up in the Brahma Muhurta, they're always very healthy. A special Amrita Bindu, it gathers in the navel portion it gathers. They'll keep all the chakras very healthy. When the chakras are healthy, whole body will be healthy. 7 chakras. సో బ్రహ్మముహూర్తంలో ఎవరైతే లేస్తారో నాభి ప్రదేశంలో అమృత బిందు అనేటువంటిది ఏర్పడుతుందంట. ఆ అమృత బిందు అన్నటువంటిది షట్చక్రాలన్నిటికీ కూడా ఆ శక్తిని ఇస్తుంది. ఆ యొక్క వ్యక్తి ఆరోగ్యంగా ఉంటారు అని చెప్పి ప్రభువు చెప్తున్నారు. If you don't get up, the Vishabindu will form, which will destroy the body and the mind. సో మనం బ్రహ్మముహూర్తంలో లేకపోతే విషబిందు అనేటువంటిది పుడుతుందంట. అది మన యొక్క బుర్రని ఆయన శరీరాన్ని అంతా కూడా నాశనం చేస్తుంది. The Bible says, Old Testament, get up in the morning, take the drums and the cymbals, go on the road and glorify the Lord. Bible's verse is this. ఈవెన్ బైబిల్లో కూడా చెప్పారంట, ఉదయంతో బ్రహ్మముహూర్తంలో లేచి తాళాలు ఇవన్నీ తీసుకొని వీధుల్లోకి వెళ్ళి భగవంతుడిని కీర్తించు అని చెప్పి చెప్తుందంట. Our Quran says, Brahma Muhurta, get up, Allahu Akbar, chant my name. It's been said. It's not only our Sanatana Dharma, all the scriptures in the world say those who are serious in spiritual likeness, first symptom is they get up in Brahma Muhurta. సో ఖురాన్ లో కూడా చెప్పారు బ్రహ్మముహూర్తంలో లేయాలి. అందుకనే మనం వింటాం, వాళ్ళు అదే ఏమంటారు మైక్ పెట్టి ఉదయంతో చెప్తారు అన్నమాట. సో ఒక సనాతన ధర్మమే కాదు, ఆధ్యాత్మికంగా ఎవరైనా ఉన్నతి సాధించాలంటే అన్ని ధర్మాలు కూడా బ్రహ్మముహూర్తంలో లేయాలని చెప్పి చెప్తారు. God is one. But we know the name. Prabhupada said God is one, but we know the name, we know his address. సో భగవంతుడు ఒక్కడే, కానీ ప్రభుపాదులు వారు ఏం చెప్తారంటే భగవంతుడు ఒక్కడే, వాళ్ళకి అది ఎవరనేది తెలీదు. మన అదృష్టం ఏంటి అంటే ఆ భగవంతుడు ఎవరనేది తెలుసు, కృష్ణుడు అని. And Prabhupada said we have his address and phone number. సో ప్రభుపాదుల వారి అడ్రస్ తెలుసు, ఫోన్ నంబర్ కూడా తెలుసు. He has given us Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare. It's the direct numbers. Direct numbers. సో ఈ హరే కృష్ణ మంత్రం అనేది కృష్ణుని యొక్క డైరెక్ట్ నంబర్ అన్నమాట. Chant Hare Krishna mantra. Always you are conversing with Krishna. Rupa Goswami says, Krishna is dancing on your tongue. సో రూప గోస్వామి వాళ్ళు చెప్పారు, ఈ యొక్క నామం ఎప్పుడైతే చేస్తాం మనం నాలుక మీద కృష్ణుడు నృత్యం చేస్తాడు అని. So you are ready for Mangalarti? అందరూ మంగళారతికి వస్తారా? How many are ready? ఎంతమంది రెడీగా ఉన్నారు? Convenient, nearby, or if you have a vehicle, come. What better thing you can bring with life? సో మందిరానికి దగ్గరగా ఉండే వాళ్ళందరూ కూడా రండి. ఇంతకన్నా ఉత్తమమైన కార్యక్రమం జీవితంలో ఏం చేయగలం మనం? It's not possible to do so many reasons, family people. Do it in your house.
Do it in your house. Rajamandri advantage, from any corner, 15 minutes they can come, 10 minutes they can come. No problem. Very easy. సో ఒకవేళ మీకు ఇక్కడికి వచ్చేదానికి అనుకూలం లేకపోతే అట్లీస్ట్ ఇంట్లో అన్నా లేయండి ఆ సమయానికి అని ప్రభుజీ చెప్తుంది. You'll be very happy. Morning 4 o'clock till 8 o'clock is a mode of goodness, sattva. సో ఉదయం 4 గంటల నుంచి 8 గంటల వరకు సత్వగుణంలో ఉంటుంది సమయం. Again 8 o'clock till 4 o'clock is rajoguna, 8 hours. ఉదయం 8 గంటల నుంచి సాయంత్రం 4 గంటల వరకు రజోగుణంలో ఉంటుంది సమయం. And from evening 4 o'clock till 8 o'clock again sattva, sandhya arati. మళ్ళా సాయంత్రం 4 గంటల నుంచి రాత్రి 8 గంటల వరకు సత్వగుణంలో ఉంటుంది సమయం. Night 8 o'clock till morning 4 o'clock is tamoguna. రాత్రి 8 గంటల నుంచి ఉదయం 4 గంటల వరకు తమో గుణంలో ఉంటుంది. Sattva means you'll have knowledge, you'll become very happy. సత్వగుణం అంటే సంపూర్ణ జ్ఞానంలో ఉంటాము, అది చాలా ఆనందంగా ఉంటాం. 14th chapter Bhagavad Gita, Lord Krishna explains. Rajoguna means initially you are happy, after is always sad and distress. Rajoguna, always you are in distress and sad. సో రజోగుణం అంటే ఏంటి అంటే ఎప్పుడు మనసు కలత చెంది ఉంటుంది, దుఃఖంగా ఉంటాడు. Initially he is happy, next is very sad. ఆ క్షణంలో హ్యాపీగా అనిపిస్తాడు, మళ్ళా దుఃఖం వచ్చేస్తుంది. This is the Rajoguna. Tamoguna, beginning, middle, end, always in dukkha. సో తమో గుణం ఏంటి అంటే ప్రారంభంలో, మధ్యమంలో, చివరిలో ఎప్పుడు దుఃఖంలోనే ఉంటాడు. So Brahma-muhurta getting up means Sattva-guna. You become very serious in spiritual life. సో బ్రహ్మముహూర్తంలో లేయడం అంటే సత్వగుణం ఆధ్యాత్మిక తీవ్రత పెరుగుతుంది అన్నమాట. Imagine 4:30, 5 o'clock, you can drive the vehicle very nicely in the city. సో మనం నగరంలో ఉదయం 4:30 గంటలకి వాహనాన్ని చాలా ఈజీగా డ్రైవ్ చేయొచ్చు. 12 o'clock, 1 o'clock, 10 o'clock, 11 o'clock, traffic will be there. Very difficult to drive. 10 గంటలకి, 11 గంటలకి, 12 గంటలకి ట్రాఫిక్ పెరిగిపోద్ది, డ్రైవింగ్ చేయడం కష్టంగా ఉంటుంది. After 8 o'clock, traffic starts here. It's very difficult to chant. సో మనకు కూడా ఉదయం 8 గంటల తర్వాత మనసులో ఆలోచనల ట్రాఫిక్ ఎక్కువ అయిపోద్ది, అప్పుడు జపం చేయడం కష్టం అవుతుంది. That's why the Brahma-muhurta has been designed for us to practice bhakti very seriously. అందుకని బ్రహ్మముహూర్తం అన్నటువంటిది భక్తిని సాధన చేయడానికి ఆ సమయాన్ని మనకు నిర్ణయించారు. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Any one question I'll take and stop it. Hare Krishna. First of all, thank you for your permission. శ్రీమద్ భాగవతం 7th canto ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ నరసింహ స్వామి దగ్గరికి వెళ్తే మనం వైకుంఠానికి వెళ్తాం. భగవద్గీతలో ఎంఎం వ్యాపిస్తారని అంటే అంతీకాలంలో గుర్తు రాకపోతే అంటే ఆయన వర్తిస్తుందా భాగవతంలో నరసింహ స్వామి లేదా ప్రహ్లాద్ కథ వింటే మనం రామాన్ని కథ భగవద్గీతలో ఇక అధికారంలో మనం నారాయణ లేకపోతే మనం వెళ్ళమని ఎక్కడ ఆకర్షణలో ఏం తెలుసుకుంటే అదే ఉంటుంది అన్నమాట. ఈయనకి అది వర్తిస్తుందా ఏంటి? When we hear Prahlad story, they say we'll go back to Godhead. And in Bhagavad Gita, Lord says, if you don't remember at the time of death, you cannot go back to Godhead. By hearing this story, you can go back. If you don't remember the Lord, you will not go back. How do? By hearing the Prahlada Charitra, you will remember Narasimhadeva at the time of death. So, ప్రహ్లాద చరిత్ర మనం వినడం వల్ల మృత్యు సమయంలో నరసింహ భగవాన్ని గుర్తు తెచ్చుకుంటాం. There is the power of Prahlad. If you can remember Prahlad, you have to remember Narasimhadeva automatically. ప్రహ్లాదుడు గుర్తొస్తే ఖచ్చితంగా నరసింహ భగవానుడు గుర్తొస్తాడు అన్నమాట. Okay? నిరంతరం మనం ఇంటూ ఉన్నాము, సాంగ్యం చేస్తూ ఉన్నాము, చేస్తున్నాం. ఉత్తమ భక్తి చేయాలనుకున్నాం, చేయలేకపోతున్నాం. కారణం ఉత్తమ భక్తి చేయలేకుండా మనం నిరంతరం ఇంటూ ఉన్నాం, అందరూ అంటున్నాను చేయాలనుకున్నాం, చేయలేకపోతున్నాం. కారణం వ్యక్తి. So we are staying in the house and chanting also. So we want to do best devotional service, pure devotional service. So we are not able to do. What is the reason? Different reasons are there. See, Daksha, Prajapati Daksha, he got the blessings of Lord Vishnu to become Prajapati, increase the population. దక్షుడు విష్ణువు యొక్క
విష్ణు He got the blessings of Lord Vishnu. విష్ణువు యొక్క ఆశీర్వాదం పొందారు ఈ యొక్క సృష్టిని పెంపొందించడం కోసం, So he became Prajapati Daksha. ప్రజాపతి దక్షుడు అవడానికి. But his bhakti has been put in tamasic. It is tamasic bhakti. ఆయన తామసిక భక్తిని చేశాడు అనమాట. Why? He offended Lord Shiva, Parama Vaishnava. సో ఎందువల్ల తామసిక భక్తిని చేశాడు అంటే పరమ వైష్ణవుడైనటువంటి శివుణ్ణి నిందించాడు. So if we are envious of devotees, committing Vaishnava brothers, we cannot perform pure bhakti. ఎప్పుడైతే భక్తులను మనం ద్వేషిస్తామో, తర్వాత భక్తులకు అపరాధం చేస్తామో, అప్పుడు మనం భక్తిని చేయలేం. Daksha is the example, tamasic bhakti. He offended Lord Shiva, same and always offending Lord Shiva, other devotees. What happened? The big story. His head was chopped off. His head was chopped and replaced by goat head. Then he became humble. సో దానికి ఉదాహరణ ఏంటి అంటే దక్షుడు ఎల్లవేళలా శివుణ్ణి నిందిస్తూ ఉన్నాడు. దానివల్ల ఏమైంది అంటే అపరాధమైంది. తర్వాత ఆయన ఏ స్థాయికి వెళ్ళింది అంటే ఆయన తలని ఖండించి ఒక మేక తలని ఆయనకి పెట్టాల్సినటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది అనమాట. Then he glorified Lord Shiva. He became very humble. He became a nice devotee. తర్వాత అది జరిగిన తర్వాత శివుణ్ణి కీర్తించి మంచి భక్తుడయ్యాడు అనమాట. Okay, this is the Tamoguna. Rajoguna. Dhruva Maharaj, small boy, but he was blessed by Narad Muni and his mother Sunita. What happened? Great tapasya did. But inside the desire is, I should get a bigger land than my father and grandfather, Manu. సో రజోగుణంలో ఇది మనం దక్షుడిది తమో గుణంలో భక్తి, రజోగుణంలో వచ్చి ధ్రువుడు. ఆయన నారదముని వల్ల తల్లి వల్ల ప్రేరణ కలిగింది భక్తి చేయాలని. కానీ దాని వెనకాల పరమార్థం ఏంటి అంటే తండ్రి కన్నా పెద్ద రాజ్యాన్ని పొందాలనేటువంటి దృష్టితోటి ఆయన భక్తి చేశాడు. This is Rajoguna Bhakti. అది రజోగుణ భక్తి. But when he saw the Lord, his heart changed. What I did? What is this? I want the love of God. He realized it. సో ఎప్పుడైతే భగవంతుడిని దర్శించాడో ఏంటి నేను పిచ్చిగా ప్రవర్తించాను అని చెప్పి తనలో పరివర్తన కలిగింది. Lord said, I'll give you the boon. Take it. No, Lord. I was looking for glass pieces. Now I got the diamond. Am I interested in glass pieces, my Lord? I want you. Diamond, I got it. I don't want anything. సో అప్పుడు భగవంతుడు ఏం కావాలో కోరుకోమంటే ధ్రువుడు అన్నాడు, పగిలిన గాజు పెంకుల కోసం వెతుకుతూ ఉన్నాను, వజ్రం లాంటి మీరు దొరికారు, మీరు దొరికినప్పుడు ఇంక పగిలిన గాజు పెంకులు నాకు దేనికి? That's the Lord said, no, you should take it. I'll give you. Rule this earth for 36,000 years. Become a grahastha, rule, enjoy this world in a Krishna conscious manner. End of the day, you come back to me. Dhruva Loka is as good as Vaikuntha, I'm giving it to you. సో ఆయన వద్దు అన్నప్పటికీ కూడా భగవంతుడు కరుణతోటి ఆయనకి ధ్రువలోకాన్ని ఇచ్చాడనమాట. సో ఆయన చెప్పాడు, ఈ ధ్రువలోకం అన్నటువంటిది వైకుంఠంతో సమానము, అటువంటి లోకాన్ని ఇచ్చాడు. Either Prahlad Maharaj, he performed bhakti, is not in Sattva-guna, transcendental, divyam, Prahlad Maharaj. ప్రహ్లాద్ మహారాజు సత్వగుణంలో భక్తి కాదు, ఆయన దివ్యత్వంలో భక్తి అన్నమాట. Sattva-guna, Prithu Maharaj, though is the preliminary incarnation of the Lord, set an example. Why is the bhakti is called the Sattvic bhakti or the bhakti in the mode of goodness? Because you want to kill Indra. Indra took away his horse. You want to kill Indra, and you can kill also. He took the bow and arrow, running by Indra to kill him. Then Brahma said, stop. Stop, Prithu Maharaj, stop it. 99 yagnas you have done, Ashwamedha yagna. Stop it. Not necessary. Don't kill Indra. Leave it. సో సత్వగుణంలో పృథు మహారాజు భక్తి చేశాడు అనమాట. ఆయన 99 సార్లు ఇంద్రుడు ఆ యొక్క అశ్వమేధానికి ఏర్పాటు చేసినటువంటి అశ్వాన్ని అపహరించాడు. పృథు మహారాజు ఆయన్ని సంహరించడానికి వెళ్ళారు. బ్రహ్మ చెప్పాడు, మీరు 99 సార్లు చేశారు, ఆయన చంపాల్సిన అవసరం లేదు, ఆపేయండి అన్నారు. సో దానికి ఆయన ఉపసంహరించుకున్నారు. 100 Ashwamedha yagnas, he become very powerful, more than Indra. So Indra was scared. 99 did, last Indra was stopping it. Brahma said, Father, 99 you have done. Why? Leave it. 100 అశ్వమేధాలు చేస్తే ఇంద్రుడి కన్నా పెద్దోడు అయిపోతాడు ఆయన. అందుకని ఆయన అపహరించాడు. 100ది
ఈయన సంహరించబోయాడు. 99 చేసావు, ఎందుకు సంహరించడం, వదిలేయమని చెప్పేసరికి ఆయన ఉపసంహరించుకున్నాడు. Because he listened to Lord Brahma. బ్రహ్మ సూచనలను విన్నారు. So he listened to authority. So it became mode of goodness. సో ఎప్పుడైతే మనకన్నా ఉన్నతమైన భక్తులు వింటామో అప్పుడు మనం సత్వగుణంలోకి వస్తాం. Then what happened? When they performed yajna, Lord Vishnu came there and blessed Prithu Maharaj. Blessed him actually, and he said, and he gave the earth, Prithvi. Became Prithvi because Prithu Maharaj's name is Prithvi. సో తర్వాత యజ్ఞం చేసినప్పుడు విష్ణుమూర్తి స్వయంగా వచ్చారు, ఆయనకి పృథ్వీని ఇచ్చారు. పృథు మహారాజ్ పేరేంటి? పృథు. సో పృథ్వీ అంటే భూమండలం. He blessed him and he told he is the first Chakravarti. He was blessed by Lord Vishnu. First Chakravarti in the history is Prithu Maharaj. సో మొట్టమొదట చక్రవర్తి ఎవరు ఈ భూమండలానికి అంటే పృథు మహారాజ్ అన్నమాట. Because his chariot, chakras, were moving in the 7 continents, establishing dharma. So he became Chakravarti. సో సప్త ఖండాల్లో కూడా ఆయన యొక్క చక్రాలు తిరుగుతూ ఉంటాయి. ఆయన పృథు మహారాజ్ చక్రవర్తి, మొట్టమొదటి చక్రవర్తి అన్నమాట. Dharma chakras means his chariot wheels. ఆ చక్రాలు ఏమిటి? ఆయన రథం యొక్క చక్రాలు అన్నమాట. So he established dharma. So that is a mode of goodness. సో అది సత్వగుణంలో పృథు మహారాజుని ఉదాహరణగా తీసుకోవచ్చు. So like that, you got it? Like that we can, so we have to follow the examples. We can do bhakti in the mode of ignorance, mode of passion, and mode of goodness. Goodness is important. సో మనం భక్తి అనేటువంటిది తమో గుణంలో చేయొచ్చు, రజోగుణంలో చేయొచ్చు, సత్వగుణంలో చేయొచ్చు. కానీ సత్వగుణంలో భక్తి చేయడం అన్నటువంటిది ఉత్తమం. Somebody wonder, I'm chanting, I'm going Mangalarti. What's happening? Still I'm not happy. Why? We are doing all those things, but in the mode of ignorance, passion. One should come to goodness. When you come to goodness, you can jump to next Vishuddha Sattva, pure goodness. సో మనం మంగళారతిగా వస్తున్నాం, జపం చేస్తూ ఉన్నాం, కానీ పూర్ణ సంతృప్తి అన్నటువంటిది కలగట్లేదు. కారణం ఏంటి అంటే తమో రజోగుణాల్లో మనం చేస్తున్నాం భక్తి. సో అందుకని తృప్తి లేదండి. సో మనం సత్వగుణంలోకి వచ్చి భక్తి చేసినప్పుడు ఆ పూర్ణత్వం వస్తుంది. Sattva is a springboard where you can jump to the transcendental realm. Next, Vishuddha Bhakti. Otherwise, will be only in this middle world. Middle world will be doing bhakti. సో సత్వగుణం కూడా పరమోత్కృష్ట గమ్యం కాదు, శుద్ధ సత్వంలో చేయాలి భక్తి. ఆ శుద్ధ సత్వంలోకి దూకడానికి ముందు ఉండేటువంటి మెట్టే యొక్క సత్వగుణం అన్నమాట. So don't get confused. Continue what you're doing, but we should know the facts. We should know the facts. Always we should move forward. సో మనం కలత చెందాల్సిన అవసరం లేదు, పురోభివృద్ధిని సాధించట్లేదు అని. కానీ ఒక అవగాహనతోటి సత్యాలు తెలుసుకొని ముందుకు వెళ్ళడానికే మనం ప్రయత్నం చేయాలి. Follow Srila Prabhupada's instructions very carefully, then all of us can advance. సో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి సూచనలను తీవ్రంగా మనం పాటిస్తే ప్రతి ఒక్కరం కూడా ఈ మార్గంలో పురోభివృద్ధిని సాధించవచ్చు. Next time when I come, I'll tell you all Prabhupada's instructions step by step. ఇంకోసారి నేను వచ్చినప్పుడు ప్రభుపాదుల వారి సూచనలన్నీ కూడా ఒక్కొక్కటి నేను చక్కగా మీకు వివరిస్తాను అని చెప్తున్నాను. Okay? Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare. గ్రంథరాజ్ శ్రీమద్ భాగవతంకి 1 minute. సో నాకు ఈరోజు ఎట్లా ఉందంటే చాలా రోజులైంది ప్రభుజీ యొక్క ప్రవచనం ట్రాన్స్లేట్ చేసి. నాకు తిరుపతిలో 94-95లో ప్రభుజీ చెప్తా ఉంటే ఇట్లా కూర్చొని నేను ట్రాన్స్లేట్ చేసేవాడిని. ఆ రోజులు గుర్తొచ్చాయి ఈరోజు. సో తర్వాత చాలా సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళా ఇట్లా చేస్తూ ఉన్నాం. తర్వాత ప్రభుజీ గురు మహారాజ్ ఆయన్ని దీక్షలు ఇవ్వమని చెప్పి గురువు యొక్క స్థానాన్ని ప్రభుజీ వారికి కల్పించారన్నమాట. సో అది గురు మహారాజ్ నిర్ణయం తీసుకున్న తర్వాత ప్రభుజీ మొదటిసారి వస్తూ ఉన్నారనమాట. నేను అందరు భక్తుల తరపున ప్రభుజీని రిక్వెస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాను, అట్లీస్ట్ 1.5 monthకి 2 monthsకి అన్నా ఒకసారి మీరు రావాలా, వచ్చి మమ్మల్ని అందరినీ కూడా ఇన్స్పైర్ చేసి. ఎందువల్లంటే ఇస్కాన్ ప్రపంచంలో మార్నింగ్ ప్రోగ్రామ్ బెస్ట్గా జరిగే టెంపుల్ ఏది అంటే తిరుపతి అన్నమాట. సో మంగళారతికి తక్కువలో తక్కువ అంటే 150 నుంచి 200 మంది ఉంటారు తిరుపతి మందిరంలో. సో అది మొదటి నుంచి కూడా ప్రభుజీ వారు చాలా స్ట్రిక్ట్గా
మంగళారతికి రాకపోతే ఆయన వెళ్ళిపోయి బ్రహ్మచారి డోర్లు తడతారు అనమాట. తట్టి ఎవరెవరు రాలేదు ఏంటి పిలుస్తారు. సో అట్లా స్ట్రిక్ట్గా ఆయన ఉండడం వల్ల అక్కడ ఆ రకంగా జరుగుతుంది. సో మీరు రెగ్యులర్గా వస్తే మా యొక్క డివోటీస్లో కూడా సాధన పట్ల తీవ్రత పెరిగి మేము కూడా ఇక్కడికి మంగళారతికి అట్లీస్ట్ ఒక 200-300 పాల్గొనేటట్టు మీరు మాకు ఇన్స్పిరేషన్. అరే బాబు, సాధన భక్తి will lead you to భావ భక్తి. భావ భక్తి will lead to ప్రేమ భక్తి. ప్రేమ భక్తి should be the goal of our lives. సాధన భక్తి బాగా చేస్తే భావభక్తికి వెళ్తాం. భావభక్తి నుంచి ప్రేమ భక్తి. ప్రేమ భక్తి అన్నటువంటిది జీవిత గమ్యం అన్నమాట. Just doing sadhana, no use. Sadhana should lead to prema, love for Krishna. సాధన ఊరికే చేస్తా ఉన్నాం, ఉపయోగం లేదు. అది కృష్ణుడి పట్ల ప్రేమను పెంపొందించి స్థాయికి వెళ్ళాలి. The bhava and prema. భావన తర్వాత ప్రేమ. Okay? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram. Prabhupada ki, Gurudev ki, Yatha Yor Premanande.